चैनल में भी देख रहे दर्शकों का प्रोग्राम फ्रंटलाइन में बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों हर तरह अज दियाँ प्रमुख खबरां, अज के कुछ मुद्दे, अज दियाँ सुर्खियां, अज दियाँ वो खबरां जिहदा कैनेडा वासियों के नाल सीधा संबंध है जां जिहदा कैनेडा विच रहण वाले लोगों के उत्ते सीधा असर पैंदा तुहाडे नाल साझियां करन दे लई। कल तुहाडे नाल एक खबर साझी कीती सी कि यूके ने एक पिल नूं, एक गोली नूं, एक दवाई नूं मानता दे दित्ती है जिहनूं कि मर्क कंपनी ने बनाया है। वो गोली कोविड-19 के लिए आ। किसी नूं करोना हो जाए उन्होंने बचाव के लिए ये गोली दी जाती है तो कहा जाता कि जोड़े लोग ये गोली लै लेंगे उन्होंने हॉस्पिटल जाने की लड़ नहीं पैंती, उन्होंने मौत की गिणती 50% तक कमी आ जाती है। जोड़े सिम्पटम जो व्यक्ति होंगे आ, नज़ला, जुकाम, बुखार, शरीर टुटना, जोड़ियाँ भी ये लक्षण शुरू होंगे आ, खंघ शुरू होंगी है, वो 3 दिन नेड़े तेड़े लै ली जाए तो ये गोली बंदे का बचाव कर देंदी है। वैक्सीन जिदा कि कल जिक्र किया सी होर तरह काम करती है। वैक्सीन इस तरह काम करती है कि तुहानूं बीमारी होण ही नहीं दिंदी। उस तरह दीयां एंटीबॉडीज़ बंदे के अंदर बन जांदियां कि जदों एंटीजन जां जिहड़ा वायरस आ कोई एंटर करता तो उन्होंने ये मार दिंदी, ब्लॉक कर दिंदी, बंदे नूं करोना हुंदा ही नहीं, कोविड हुंदा ही नहीं। जे उन्हें वैक्सीन लवाई होवे, जे हुंदा तो बहुत थोड़ा हुंदा। पहले वैक्सीन बनाने दे विच लोगों की दौड़ लगी सी। 100-150 कंपनी जी इस वेले वैक्सीन बना रही है, कोई किसी स्टेज पर, कोई किसी स्टेज पर। 8 वैक्सीन नूं वर्ल्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने अप्रूवल दे दी है कि यह मानता प्राप्त ने। तो फाइज़र ने पहली वैक्सीन बनाई सी, कुछ वैक्सीन नूं WHO ने मानता नहीं दी अजे तक। वैक्सीन बनाने की एक दौड़ सी, हुण दूजी दौड़ जी इस वेले कंपनियां दे विच लगी आ जां कोविड-19 नूं हराउण दे लई जिहड़े विग्यानी, जिहड़े डॉक्टर सिर तोड़ यतन कर रहे हैं। दूजी दौड़ ये आ कि बहुत सारे लोग वैक्सीन लवा नहीं रहे, तो जो वैक्सीन नहीं लवा रहे करोना उन्होंने होना ही है। जो करोना उन्होंने होना ही है तो ये तो बचाव किदां कीता जाए? बचाव करने का एको तरीका है कि कोई इदां दी दवाई, कोई इंजैक्शन, कोई IV, कोई पिल तैयार कर ली जाए जिहड़ी इहदे तो बचाव करे। मर्क कंपनी ने पहली पिल तैयार की थी। तो दूजी अज खबर इहदे नाल ये आ गई कि फाइज़र इनकॉर्पोरेशन ने अज शुक्रवार नूं एक एक्सपैरीमेंटल एंटीवायरल पिल कोविड-19 के लिए तैयार की है, जिहदे नाल हॉस्पिटल जाण की लोड़ नहीं रहिंदी, जां इदां कह लो कि हॉस्पिटल जाण की जिहड़ी दर आ बहुत घट जाती है तो बंदे की मौत 90% तक ये घट जाती है। दवाई बनाने वाली कंपनी ने इस गल का दावा किया। वो कहिंदे यह लैनी बहुत सौखी है तो करोना वायरस के खिलाफ बहुत चंगा असर करती है, US की मार्केट के जल्दी आ सकती है। कैनेडा की चीफ पब्लिक हैल्थ ऑफिसर डॉक्टर थेरेसा टैम ने भी इस गल की कन्फर्मेशन की है कि कैनेडा भी इस चीज़ का रिव्यू कर रहा कि जी मैडिकेशन आ कि ये ठीक ठाक आ। जो कंपनी दवाई बनाती है, दवाई बनाने तो बाद उन्होंने एक प्रोसैस आ, उन्होंने टेस्ट करते हैं, टेस्ट करने तो बाद वो कह देंगे कि साढ़े वालों ठीक है। फिर वो ਵੱਖ-ਵੱਖ देशों के कोल जाते हैं तो उन्होंने को पुछते हैं तो तुसीं मानता दिओ। जिस तरह हुण कैनेडा दे विच जिहड़े साडे चीफ पब्लिक हैल्थ ऑफिसर थेरेसा टैम, उन्होंने कहा कि असीं इहदा रिव्यू कर रहे हैं। इसी तरह अमेरिका दे विच भी इहदा रिव्यू हो रहा। इत्थे याद रखने वाली गल आ कि पहली पिल मर्क कंपनी द्वारा बनाई गई नूं यूके ने कल मानता दे दी तो यूके पहला देश इदां दा बन गया जिन्हें करोना वायरस की दवाई नूं मानता दी है। फाइज़र ने FDA नूं भी कहा कि जिहड़े इंटरनेशनल ड्रग रेगूलेटर्स ने उन्होंने भी कहा कि इनू ऑथोराइज कर दिओ जिन्नी जल्दी हो सकता। दूजा हैगा कि इनू एक बार फाइज़र ने FDA नूं अप्लाई कर दिता तो उसके बाद कुछ हफ्ते या महीने के उन्होंने डिसीजन दे देना हुंदा। रिसर्चर पूरी दुनिया के इस वेले दौड़ के शामिल आ कि कोई इदां दी गोली लभी जाए जी कोविड-19 नूं घर दे विच ही लै रही है। जो कोई सिम्पटम आउण तो उसके बाद रिकवरी जल्दी हो जाए तो जिहड़े बहुत सारा बोझ आ जिहड़ा हॉस्पिटल्स के उत्ते पिया आ कोविड-19 कारण उन्होंने किसी ना किसी तरह घटाया जा सके। इस वेले जिन्नियां कोविड-19 दी ट्रीटमेंट्स आ US दे विच यूज़ कीतियां जांदियां वो IV जां इंजैक्शन हैगियां आ। सो तुहानूं जां जाना पऊगा, उत्थे इंजैक्शन लवाउणा पऊगा जां IV लवाउणी पऊगी। दूजा जिहड़े कंपीटीटर आ मर्क्स कोविड-19 की पिल लई जिद्दां पहले दस्सिया कि वो भी ऑलरेडी अंडर रिव्यू आ फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। ये बहुत स्ट्रोंग इनिशियल रिजल्ट जिहड़ी हैगे आ वो नज़र आए आ। तो यूके ने जिद्दां पहले जिक्र किया पहले ही इहनूं पहली कंट्री बन गई जिन्हें इस दवाई नूं ओके किया। मिलियंस ऑफ अडल्ट अजे भी अनवैक्सीनेटेड ने। इस चीज़ नूं हुण ये भी इहदे नाल सोचण वाली गल आ कि इहनूं ਇਹਦਾ वैक्सीन की रिप्लेसमेंट नहीं समझा जा सकता कि तुसीं वैक्सीन ना लवाओ, जे तुहानूं हो गया तो उसके बाद तुसीं ये गोली लै लो तो ये नाल तुसीं ठीक ठाक हो जाओ। कहा जा रहा कि ये गलत आ, ये वैक्सीन की रिप्लेसमेंट नहीं हो सकती। प्रिवेंशन की इक्को ही टैकनीक आ वो वैक्सीन आ। बीमारी नूं फैलण तो तुहानूं ना होवे उहदा इक्को ही तरीका आ वो वैक्सीन आ।
ਤੇ ਦੂਜਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਿਆ ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਸਟਰੋਂਗ ਟੂਲ ਹੈ ਵਾਇਰਸ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਊਗਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵੀਅਰ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਨੇੜਿਓਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲੀ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਫਾਈਜ਼ਰ ਕੰਪਨੀ ਦੀ, ਇਹ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸੀਨ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਣਾ। ਕੋਵਿਡ ਦਾ ਡਰ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਚੱਕਿਆ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੋ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ ਤੇ ਹਸਪੀਟਲ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਰਮਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਾਰਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਣਾ। FDA ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੇ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਮਰਕ ਕੰਪਨੀ ਪਿਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਆ। ਮਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੋਲੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੋਲਨੂਪੀਰਾਵਿਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਆ। ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ 50% ਤੱਕ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਜ਼ਰ ਹੁਣ ਦਵਾਈ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ 90% ਤੱਕ ਮੌਤ ਦੀ ਦਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਸੋ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਰਕ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਉਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਜ਼ਰ ਆ ਇਹਨੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲਰੇਡੀ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਡਰੱਗ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਲਈ ਰੈਮਡੇਸੀਵਿਰ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਡਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ 3 ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਥੈਰੇਪੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਜੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ IV ਜਾਂ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਹਸਪੀਟਲ ਜਾਂ ਕਲੀਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਵਾਂਗੂ ਕੋਈ ਖਾ ਲਓ। ਐਸਟਰਾਜ਼ੈਨੇਕਾ ਜਿਹਨੇ ਵੈਕਸੀਨ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹ ਵੀ FDA ਦੀ ਆਥੋਰਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਈ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਲੌਂਗ ਐਕਟਿੰਗ ਐਂਟੀਬਾਡੀ ਡਰੱਗ ਜਿਹੜੀ ਕੁਛ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਮਿਊਨ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਥਰਸਡੇ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰੂਗਾ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਵੀ ਟਾਈਮ ਲਾਈਨ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਿਊ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਆ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ 775 ਅਡਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਡਰੱਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਇੱਕ ਐਂਟੀਵਾਇਰਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 89% 89% ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਹੋਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਡੈਥ ਰੇਟ ਦੇ ਉੱਤੋਂ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਮੀ ਪਿਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੋ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਕਲੀ ਗੋਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਡਮੀ ਪਿਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 1% ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹੜਾ 7% ਹਸਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਸੀਗੇ ਅਤੇ 7 ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੋਸਟ 90% ਐਫੀਕੇਸੀ ਅਤੇ 100% ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਡੈਥ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ 775 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਦਾ ਟਰਾਇਲ ਕਰਕੇ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਟੈਸਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਨਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਸੀ। ਮਾਈਲਡ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ COVID-19 ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤੇ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀਗੇ, ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਜਿਹੜੀ ਹਸਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਹੈਲਥ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਲਈ, ਓਬੈਸਿਟੀ, ਡਾਇਬਟੀਜ਼ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਰੇਟ, ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੀ। 3 ਤੋਂ 5 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਸਿੰਪਟਮ ਆਇਆ ਅਤੇ 5 ਦਿਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਵਾਈ ਖਾਧੀ। ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆਏ ਆ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਜੇ ਇਸ ਦਵਾਈ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ 1.5-2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੋਕ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਾਰਗਰ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ US ਬਾਰਡਰ ਓਪਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੰਗ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਫੜ ਰਹੀ ਆ ਕਿ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ COVID-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਟੈਸਟ ਆ ਕਰਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਕਰਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਆ ਸਕਦਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਾਲੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੇ ਸੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੀਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰੀ-ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਕਿ ਟੈਸਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਬਾਰਡਰ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟ ਮੋਲੀਕੂਲਰ ਟੈਸਟ ਦਿਖਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਦਾ ਕਿ COVID-19 ਦਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਿਜ਼ਲਟ ਆ, ਜੇ ਉਹਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਆ ਤਾਂ। ਇਹਦੇ ਉਲਟ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਆ। US ਨੂੰ ਇਹ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਟੈਸਟ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। $150 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $300 ਤੱਕ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੇਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਿਰ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, 4-5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਉੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ $300 ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖੋ $1500-1600 ਦੇਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਦੁੱਖ ਬਹੁਤ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਇਹ
ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਟਿਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਪਸ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਡੇਅਰੀ ਜਾਂ ਹੋਰ ਗਰੋਸਰੀ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ $300 ਜਾਂ $150 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਊਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਉਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਵਾਇਰਸ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਕੈਟਾਗਰਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਹਾਈ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਫਲਾਣਾ ਬੰਦਾ ਲੋ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਲੋ ਰਿਸਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ COVID-19 ਦੇ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਐਂਟਰ ਕਰਨ ਲਈ 72 ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ US ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਸ਼ਾਰਟ ਟ੍ਰਿਪ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਲਦੀ ਇਹਦਾ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਵਾਪਸ ਜਿਹੜੇ ਵੈਕਸੀਨੇਟਡ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਕਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਆ 8 ਨਵੰਬਰ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਲੈਂਡ ਬਾਰਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਾਨ ਐਸੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਰੈਵਲ ਦੇ ਲਈ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਚ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਰਿਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨ ਵੱਧ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਾਰਡਰ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਗੁੱਸੇ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਅਗਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਾ ਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ PCR ਟੈਸਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਵੀ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਊਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲ ਰੂਲਸ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸੋਮਵਾਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਨਾਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨ, ਨਾਨ ਇਮੀਗਰੈਂਟਸ ਏਅਰ ਟਰੈਵਲਰ ਨੇ US ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਲੀ ਵੈਕਸੀਨੇਟ ਹੋਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਊਗਾ। ਕੁਛ ਕੁ ਐਕਸੈਪਸ਼ਨਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀਆਂ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚੀਫ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਆਫਿਸਰ ਡਾਕਟਰ ਥਰੇਸਾ ਟੈਮ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਪੋਲਿਸੀ 'ਤੇ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਅਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰੀਏ ਕਿ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ COVID-19 ਦੇ ਨੈਗੇਟਿਵ ਟੈਸਟ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਆ ਕਿ ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਸੌਲਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਸੌਲਟਸ ਕੀ ਆ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਲੜਾਈ ਕਰਦਾ, ਚਾਕੂ ਮਾਰਦਾ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਕਰਾਰ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਤੂੰ ਮੈਂ ਹੋਈ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਦਾ, ਜਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਹੁਤੇ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਆਇਆ, ਜਾਂ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਰ ਵੱਜ ਗਈ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਆਇਆ ਸੀ, ਲੁੱਟ ਖੋਹ ਕਰਨ ਆਇਆ, ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਾਰਨ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਸ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਸ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ। ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਸੌਲਟਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੇ। ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਰੈਂਡਮ ਅਸੌਲਟਸ ਹੋ ਰਹੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਪ੍ਰੋਵੋਕਡ ਅਸਾਲਟ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਤੋਂ, 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੋਜ਼ 4 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰਦੀ ਆ ਕਿ ਅਣਜਾਣ ਬੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਗਿਆ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ 1555 ਸਟ੍ਰੇਂਜਰ ਅਟੈਕ ਹੋਏ ਆ ਅਤੇ 1705 ਜਣੇ ਇਹਦੇ ਵਿਕਟਮ ਬਣੇ ਆ ਸਤੰਬਰ 1, 2020 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 31 ਅਗਸਤ 2021 ਤੱਕ। ਸੋ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 1555 ਅਟੈਕ ਅਤੇ 1700 ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਕਟਮ ਇਹਦੇ ਬਣਨੇ। 47% ਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਿਸ ਸੀਗੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਪਨ ਸੀਗਾ, ਮਤਲਬ ਅੱਧਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਥਿਆਰ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਆ। 28% ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਸੀਗੇ ਮੈਂਟਲ ਇਲਨੈਸ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ, ਅਤੇ 24% ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮ ਸੀਗੇ ਉਹ ਫੀਮੇਲ ਸੀਗੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਉਂ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਹੈ? ਇਹ ਖਬਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਚਰਚਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਵਾਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪਿਆ। ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਸਾਊਥ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ ਕਰਨ ਦੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਰੇਆਮ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। 4:30 ਵਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰੀ ਆ ਈਸਟ 35 ਐਵਨਿਊ ਅਤੇ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਨੇੜੇ
ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਸੀ, ਅਨਲੌਕ ਸੀਗਾ। 89 ਈਅਰ ਓਲਡ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਰੰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਗਾਰਡਨਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹ ਪਰੇ ਹੋਏ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾ ਵਾਪਰ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਜਦੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਪਰੇ ਹੋਈ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਟਰੂਡਰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰੋਂ ਆਇਆ ਵਿਅਕਤੀ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਤੋਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਉਸ 99 ਸਾਲਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਨਾ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਰੈਂਡਮ, ਟੋਟਲੀ ਪਿਓਰਲੀ ਰੈਂਡਮ ਆਈਸੋਲੇਟਡ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਮਤਲਬ ਜਿਹਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਪੁਲਿਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਹਮਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਸੇਫਟੀ ਰਿਸਕ ਆ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਰੱਖੋ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਫੁਟੇਜ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਿਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੈੱਡ ਵੈਸਟ ਪਾਈ ਆ ਤੇ ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਯੈਲੋ ਰਿਫਲੈਕਟਿਵ ਸਟ੍ਰਿਪ ਆ, ਐਕਸ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਪੈਟਰਨ ਦੀ ਬਣੀ ਬਲੂ ਜੀਨਸ ਆ, ਬੂਟਸ ਪਾਏ ਆ, ਡਾਰਕ ਲੌਂਗ ਸਲੀਵਡ ਸ਼ਰਟ ਆ ਤੇ ਵਾਈਟ ਹੈਟ ਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਯਾਰਡ ਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੈਟ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਗਿਆ। ਵਿਕਟਮ ਜਿਹਦੇ ਇਹ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆ 99 ਸਾਲਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਅਜੇ ਵੀ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਰੋਬਰੀ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਅਕਤੀ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਇਲੈਂਸ ਆ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੋਕਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਹੈ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ, ਤੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਘਟਨਾ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਵੈਨਕੂਵਰ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 604 717 2541 604 717 ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕ੍ਰਾਈਮ ਸਟੋਪਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 180022284777 1-800-222 8477 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਟਰਡੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੀਨੀਅਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਨਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਬਰਨਵੀ ਵਾਲੀ ਉਸ ਘਟਨਾ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਨੂੰ ਵਾਪਰੀ ਆ ਤੇ ਇਸ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਜ਼ੁਰਗ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਵਾਲੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਿੰਕ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ BC ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਆਈ ਸੀ, ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਛ ਸੋਜਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਲੰਪ ਜੇ ਕੁਛ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਮਿਲ ਗਈ। ਹੁਣ ਸੂਚਨਾ ਇਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਲੰਪ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਲਾਸਟ ਫਰਾਈਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੈਥੋਲੋਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਵੀ ਇਹ ਗਰੋਥ, ਇਹ ਵਾਧਾ, ਇਹ ਉਠਾਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਤੇ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਰੋਥ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰੀਅਸ ਆ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਂਸਰ ਕਿੰਨੇ ਚਿਰ 'ਚ ਹਮਲਾ ਕਰੂਗਾ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਚਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹਦੀ ਅੱਗਿਓਂ ਰਿਕਵਰੀ ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਠੀਕ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰੀ ਆਸ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਪੂਰੀ ਰਿਕਵਰੀ ਕਰ ਲਊਂਗਾ। ਰੇਡੀਏਸ਼ਨ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੁਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਸ ਜਾਂ ਬਰੀਫਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਚੁਅਲੀ ਪਾਰਟੀਸਪੇਟ ਕਰਨਗੇ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਾਈਕ ਫਾਰਨਵਰਥ ਜਿਹੜੇ ਅਪਾਇੰਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੀ, ਉਹ ਡਿਪਟੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਉਹ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਕੋਈ ਵੀ ਇਨ ਪਰਸਨ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਤੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲ ਵਿਸ਼ੇਸ ਭੇਜੀਆਂ ਆ। ਉਹ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਲਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਵੇਂ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ। ਅਕਤੂਬਰ 28 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨ ਐਂਡ ਆਊਟ ਹਸਪੀਟਲ ਗਏ ਹਾਂ ਸੈਵਰਲ ਵੀਕਸ ਗਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਇਹ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੀ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ। 2008 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਇਸ ਵੇਲੇ 62 ਸਾਲ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਡਿਸਕਵਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਰੂਟੀਨ ਚੈੱਕਅਪ ਲਈ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਲੈਡਰ ਕੈਂਸਰ ਆ।
ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी पर ਉਹਦੇ 'ਚ फुल रिकवर हो गए, बाहर आ गए। ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਦੇ ਬ੍ਰਦਰ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 2018 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 1959 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵਿਕਟੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਬ੍ਰੇਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਸੀ। ਬੈਚਲਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟ੍ਰੈਂਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੀਟਰਸਬਰੋ ਤੋਂ ontario ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਆਰਟਸ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਹੈ ਸਿਡਨੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ MLA ਬਣੇ ਇਹ ਮੈਲਹਟ ਜੌਨ ਡੀ ਫੋਕਾ ਇਨ 2005 ਫਿਰ ਰੀ ਇਲੈਕਟ ਹੋਏ ਆ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ 2009 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 13 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਫਿਰ 14 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਲੀਡਰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਬਣਦੇ ਆ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ। ਸੋ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਆਸ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੌਨ ਹੌਰਗਨ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ। ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਅਲਬਰਟਾ ਤੋਂ। ਅਲਬਰਟਾ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡੇਵਨ ਰੇਸ਼ਨ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਸੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਲੱਤ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਪੀਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣਾ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਇਹ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਪਣੀ ਵਰਕ ਪਲੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਕਸਰ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਅਨਾਊਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨਲ ਕੰਡਕਟ ਆ ਅਲਕੋਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਪੂਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅਫਸੋਸ ਆ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ 'ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਠਾਕ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਹੈਲਥ ਅਤੇ ਵੈਲਨੈਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਲਟੀਪਲ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਾਫ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ, ਕਿ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੀ ਲੈਂਦਾ ਅਤੇ ਰੂਟੀਨ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਲੌਕ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਆ। ਕਰੰਟ ਅਤੇ ਫਾਰਮਰ ਸਟਾਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਵਾਰੀ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਜਿੱਥੇ 2019 ਅਤੇ 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਡੋਰ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦਾ ਸੀ ਮਿਨਿਸਟਰ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਟਾਫਰ ਆ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਮਲਟੀਪਲ ਟਾਈਮਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਕੁਛ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਲੇਟ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਈਵਨਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਿਸਲੇਟਿਵ ਅਸੈਂਬਲੀ ਆ ਉਹ ਸਕੈਜੂਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਲੇਟ ਨਾਈਟ ਸਿਟਿੰਗਸ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਊ ਡਰਿੰਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੈਵੀ ਕੰਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਤੱਕ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਲਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੀ ਹੋਈ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਡ ਵਰਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਆਫਿਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਲੌਕ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਕੋਈ ਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਆ। ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਵੀ ਇਸ ਨਿਊਜ਼ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਫਰਾਈਡੇ ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਐਨਰਜੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਰਿਪੋਰਟਰ ਨੇ ਜੇ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਦਾਰੂ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪੈਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਆਫਿਸ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਜੇਸਨ ਕੇਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਜਦੋਂ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕੁਛ ਲੰਬਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਇਨਵੈਸਟਰਸ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ 1 ਜਾਂ 2 ਡਰਿੰਕ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲੀ ਗੈਦਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲੀ ਇੱਕ ਕਲਚਰ ਆ, ਪਰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਖਿਆਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਦੋਂ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਲੱਤ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਬਣ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਾਜ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਗਲਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ, ਮੈਂ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਡੀਜੀਨਸ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਅਨਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਵਸ ਮਿਲਣੀਆਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਆ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਆਟਵਾ ਨੂੰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਫਲੈਗ ਫੈਡਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਲੈਣ, ਉੱਚਾ ਕਰ ਲੈਣ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਝੰਡੇ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਅਨਮਾਰਕਡ ਗ੍ਰੇਵਸ ਮਿਲੀਆਂ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਕਬਰਾਂ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਥੱਲਿਓਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਗਾਲ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਝੰਡੇ ਆ ਉਹ ਅੱਧੇ ਝੁਕਾਏ ਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਆ, ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹਨਾਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਅੱਧਾ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਝੁਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੈਟਰਨਸ ਨੂੰ ਆਨਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਸੈਂਬਲੀ ਹੋਈ ਆ ਫਸਟ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਲਾ ਦਿਓ, ਪੂਰੇ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਵੈਟਰਨਸ ਦੇ ਆਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ, ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਦੁੱਖ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੂਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ। ਮੀਡੀਆ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਚੀਫ ਰੋਜ਼ਨੀ ਆਰਕਲੈਂਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਝੰਡੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਤੇ ਚੱਕ ਲੈਣ, ਅਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫਲੈਗ ਆ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦਾ, ਕਿ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਟਰਸ ਔਰੰਜ ਫਲੈਗ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਪੀਸ ਟਾਵਰ ਅਤੇ ਫੈਡਰਲ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਦੇ ਉੱਤੇ 7 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਲਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਅੱਧਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਵੈਟਰਨ ਡੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆ। ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਝੰਡੇ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਅੱਧੇ ਜਿਹੜੇ ਝੁਕਾਏ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਆ ਉਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਇਹ ਅੱਧੇ ਝੁਕਾਏ ਜਾਂਦੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਡੀਜੀਨੀਅਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਅਸੀਂ ਝੰਡੇ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਸਕਾਂਗੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਟਰ ਜਿਹੜਾ ਔਰੰਜ ਕਲਰ ਦਾ ਫਲੈਗ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਫਲਾਈ ਕਰੂਗਾ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਰਿਕਵਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲੀਕਲੀ ਔਰ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਹੋਮਲੈਂਡ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੈਰੇਮਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਭੇਜਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਿਰਿਆਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ। ਸੋ ਐਵਰੀ ਚਾਈਲਡ ਮੈਟਰਸ ਫਲੈਗ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਝੁਲਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ ਝੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਊਗਾ। 30 ਮਈ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਆ, ਜਦੋਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕੈਮਲੂਪਸ ਇੰਡੀਅਨ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਕੂਲ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਆ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਮੈਂਬਰੈਂਸ ਡੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਫਲੈਗਸ ਲੋਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸੋਲਜੀਅਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰਿਬਿਊਟ ਦੇ ਲਈ। ਸਰੀ RCMP ਨੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਖਬਰ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਇੱਕ 42 ਸਾਲਾ ਅਲਬਰਟਾ 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਊਟਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਸੀ। 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰਿਸਪੌਂਡ ਕੀਤਾ ਸੀ ਇੱਕ ਟਾਰਗੇਟਡ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੇ ਲਈ 8800 ਬਲਾਕ ਆਫ 140th B ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ 23 ਸਾਲਾ ਅਤੇ ਇੱਕ 47 ਸਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜਰਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸੂਚਨਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਅਲਬਰਟਾ ਦਾ ਹੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਸ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੋਨ ਟੂ ਪੁਲਿਸ ਸੀਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣਦੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਸੇ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੁਲਾਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰਾਈਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਨ ਡੈਪਥ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਰੀ RCMP ਸੀਰੀਅਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਯੂਨਿਟ ਨੇ, ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚਾਰਜ ਕੀਤਾ 6 ਜਿਹੜੇ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਓਫੈਂਸਿਸ ਦੇ ਲਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਾਊਂਟ ਅਟੈਂਪਟ ਮਰਡਰ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਕਾਊਂਟ ਅਗਰੈਸਿਵ ਅਸੌਲਟ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ 1 ਕਾਊਂਟ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਇਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਆਫ ਐਨ ਅਫੈਂਸ ਇਹ ਵੀ ਆ।
2 ਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਡਿਸਚਾਰਜਿੰਗ ਫਾਇਰ ਆਰਮਾਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਟ੍ਰਾਇਲ ਦੀ ਵੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੇ ਆਫੀਸਰਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੋਡਡ ਫਾਇਰ ਆਰਮ ਗਨ ਸੀਗੀ 18600 ਬਲਾਕ ਫਰੇਜ਼ਰ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਚਾਰजेस ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਆ। ਪੁਲਿਸ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਵੀ ਕ੍ਰਾਈਮ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਮ ਰੁਕ ਸਕੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਉਸ ਸਬੰਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।